السلام علیکم دوستو، کہانی ود مہناز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو ناولٹ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے سرخ آندھی، اور اس ناولٹ کی قلم کار ہیں ایمل رضا۔ پرانی حویلی جس کی بیرونی دیواروں پر گہری سیاہ دراڑیں بل کھاتی ناگنوں کی طرح زمین سے اٹھتی اوپر آسمان کی اور بڑھتی جاتی تھی، جتنی پرانی تھی اتنی ہی جاہو جلال والی۔ حویلی کا بڑا چوڑا پھاٹک جو بوسیدہ تو بہت لیکن کسی قلعے کی طرح ابھی بھی رعبدار تھا۔ اسی سے منسلک دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آؤ تو بالکل کونے میں ایستادہ تھا وہ انار کا درخت، جو کہ اب ٹنڈ منڈ ہو چکا تھا، مڑ تڑ گیا تھا، بھدا کالا سیاسا ہو گیا تھا، جس کی بھرکس نکلی سوکھی شاخیں پرانی دیوار کی اندرونی دراڑوں کا ہی حصہ لگتی تھیں۔ کہنے کو انار، لیکن قسمت ایسی بے یاوری اور وجود ایسا بے حیثیت کہ ایک بار دیکھنے سے نظر نہیں آتا، دو بار کے دیکھنے سے بھی نہیں آتا تھا۔ پرانی دیوار کے اور اس مردہ درخت کے وجود کو الگ الگ دیکھنے کے لیے بڑا غور کرنا پڑتا ہے، اور اس بیمار کی حالت فی الفور ایسی نہیں تھی کہ ایسی توجہ طلب فیاضی کی مستحق ٹھہرا۔ انار کے درخت بھی بھلا کبھی ایسے ہوئے ہیں؟ زوف سمیٹے دک اگلتے، وہ اگر اپنی کلیوں کو پھل میں بدلنے سے روک لیں تو نہ جانے کتنے ہی پھولدار پودوں درختوں کو مات دے دیں۔ ایسی قسمت تو کلر اور شورش زدہ علاقوں کے درختوں والوں کی بھی نہیں ہوتی جیسی اس کی تھی۔ ان 30 سالوں میں نہ جانے کتنی ہی خوفناک آندھیاں آئی تھیں، کتنی ہی طوفانی بارشیں ہوئی تھیں، چھتیں گری تھیں، دیواریں ڈھہ گئی تھیں۔ ان بارشوں کے باعث کتنے ہی مر کھپ گئے تھے، لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، گھر والے بھی نہیں۔ وہ روشنی کے پرانے مینار کی طرح غیر ضروری مگر زندہ و جاوید ہی کھڑا رہا تھا، کسی نشان عبرت کے طور پر۔ ویسے کسی کی اس پر اس طور نظر ہی نہیں پڑی تھی کہ کوئی اسے اکھاڑ کر باہر پھینکنے کے بارے میں سوچتا۔ عمر رسیدہ غیر اہم بوڑھوں کی طرح وہ بھی ایک کونے میں کافی عرصے سے پڑا کھانس رہا تھا۔ اول تو حویلی کے اس کونے میں کوئی آتا ہی نہیں تھا، دوسرا اس کے سوکھنے کے بعد سے اس کے ساتھ کے ایک دو اور درخت بھی سوکھ گئے تھے، اور حویلی کا وہ پورا کونا ہی بنجر نظر آتا تھا۔ اب ہنستے بستے گھر کے خوش باش مکینوں کو کیا ضرورت پڑی ہے بنجر حصوں میں جانے کی؟ ہاں، بس ایک چودراہن تھی جو آتے جاتے کبھی کبھی اس کو نظر بھر کے دیکھ لیا کرتی تھی۔ عید تہوار وغیرہ پر اس کا اس انار کے درخت کے پاس آنا باقاعدہ ہوتا تھا۔ ان راتوں میں بھی جب وہ تہجد سے فجر پڑھتے پڑھتے اللہ کے آگے روتے روتے شکوہ کرتے کرتے صبح کر دیتی تھی، ایسے وقتوں میں وہ اس کے پاس آتی تھی، غصے، غضب اور غور سے اس کی برادہ جھلکاتی سوکھی مڑی تڑی ٹہنیوں کو دیکھتی تھی، کبھی کبھی چھو بھی لیتی تھی، اور ایسے وقت میں چودراہن کی آنکھوں میں ایک دکھ ابھر آتا تھا، حسرت جھانکنے لگتی تھی، سو جنگیں ہار جانے جتنا ماتم اس کی آنکھوں سے آیا ہوتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس بنجر پر تھوک دے، یہ اب بھلا اور کیا چاہتا تھا؟ 30 سال گزر گئے تھے، یہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ اب بھی گرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تلخی، دکھ، غم سے سوچتے سوچتے چودراہن پار سالوں کے وقتوں میں کھو جاتی۔ ہاں، کبھی اس پر بھی انار لگتے تھے، سرخ سرخ، اور کلیاں لگتی تھیں نارنجی نارنجی، چودراہن دکھ سے سوچتی۔ لیکن اب تو ان باتوں کو سالوں گزر چکے تھے، اس وقت کی تو کہاوتیں بھی دم توڑ گئیں، کوے مر کھپ گئے، اس وقت کا تو بان بھی جل گیا اپنے تمام تر بلوں سمیت۔ گھر والے بھول بھال گئے کہ کبھی اس درخت کے پھل انہوں نے چکھے بھی تھے، کہ جس پر چودراہن نے ململ کے کپڑے کی پوٹلیاں باندھی تھیں نظر بد سے بچانے کے لیے، اور انار کے پھل کو اچھی طرح سے پکانے کے لیے۔ کاش وہ شانوں کو بھی ایسی ہی کسی مخملی پوٹلی میں باندھ کر اسے سب کی نظروں سے بچا سکتی، اسے قسمت، بیماری، روگ، محبت کے مہاجال اور پھر موت کے فرشتے سے چھپا سکتی۔ پوٹلیاں اس نے شانوں کی وجہ سے تیار کروائی تھیں، بڑی بے صبری ہو رہی تھی وہ انار کا پھل کھانے کے لیے، ورنہ اس سے پہلے چودراہن کو کہاں یاد تھا کہ حویلی کے کونے میں کوئی انار کا درخت بھی لگا ہوا ہے۔ پانی دیا سو بارش نے، کھاد دی سو گرد نے، پھر پھل کیسے لگتا؟ اب شانوں نے ہی دیکھ بھال کی تھی تو اس پر نارنجی کلیاں نکل آئی تھیں۔
चौधराहन ने मुलाजमा से कहकर अनार की सारी कलियों पर पोटलियां चढ़वा दी थीं। शानो तो फल को पकने ही नहीं दे रही थी, या शायद उसे अनार की कच्ची कच्ची कलियां तोड़ने में मज़ा आता था। झोली भर लेती थी वो नारंगी कलियों से। खुद जब पैदा हुई तो बिल्कुल इनके जैसी ही तो थी, नारंगी नारंगी पूरी अनार की कली। चौधराहन उसे छुपाए छुपाए फिरती, जैसे कली की पत्तियां उतर जाने का डर हो। 5 बेटों के बाद पहली बेटी पाल रही थी ना, वो नहीं जानती थी कि पत्तियां उतरती हैं तो फल पकता है, और पके फल की रखवाली उसके बोर उसके आगाज से भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और वो फल कैसा लाल सुर्ख था, बीज बीज रस से भरा हुआ। ब्याही माँ को फिर से कंवारी होने जैसी फिक्रें और परेशानियां ही तो लगा देती हैं जवान बेटियां। रांगले रेड़े का सहारा लेकर चलने वाली नन्ही शानो कब इतनी बड़ी हुई कि पूरी हवेली में फर्राटे भरने लगी। चौधराहन को पता ही ना चल सका। हाय, वक्त इतनी जल्दी गुजर गया। इस वक्त ने कौन से घुंघरू बांध रखे थे जो अपने जाने की कुछ खबर देता। अभी कल ही की तो बात थी जब चौधराहन रातों को उठ उठ कर उसे देखा करती थी। वो ऐसे सो रही होती थी जैसे जन्नत में पहुंची हो। उसे देखते ही चौधराहन खुद भी जन्नत में ही गुम हो जाती। उसे यकीन ही ना आता कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है, उसे दुआ की कबूलियत में बेटी दे दी है। उसे शानों से इतनी मोहब्बत थी कि उसे लगता इस मोहब्बत पर कब्र की मट्टी भी नहीं बांध सकती। काश कोई किस्मत को जान सकता, फिर ना दूध से जलता ना छाछ को फूंक मारता। अब वही नन्ही चौधराहन इस बूढ़ी चौधराहन के पास आकर उसे देखा करती थी, जिसकी नज़र में वो अभी भी बच्ची थी। दूध नहीं पिया ना, सारा ठंडा हो गया, अब क्या फ़ायदा पीने का, पंजीरी भी वैसी ही रखी है। वो गुस्से से कहती, अरे पी लिया बाबा, पी लिया। चौधराहन बिला वजह ही मुंह फेर कर सोने की कोशिश करती। और वो सकीना मरदूत जो अपना मुंह साफ करते हुए निकली है, वो थोड़ा सा बच गया था। मैंने उसे कहा था कि पी ले, एक गिलास ही तो था, बाल्टी तो नहीं जो उसे देना पड़ा। शानो डांटती, चौधराहन हंसने लगती। ऐसी हरकतें अब वो मुस्तकिल तौर पर इसीलिए तो करने लगी थी कि शानो उसे डांटा करे। उसकी प्यार भरी डांट चौधराहन के लिए दूध से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती थी। 5 भाइयों के काम भी वो ऐसे ही भाग भाग कर किया करती। भैया लाला कहते कहते ना थकती। घर में कितने नौकर चाकर थे, फिर भी उनके काम करती। वो ऐसे हलकान होती फिरती, गोया वो ना करेगी तो सब अधूरा रह जाएगा। उनके मैले कपड़े धोबी को खुद देती, इस्त्री करवाकर अलमारी में भी खुद लगवाती। चौधराहन लाख मना करती, पर वो काम किए जाती। हुक्का चाहे जो मर्जी बनाता, पर अपने भाइयों के आगे शानो ही रखती थी। मुलाजमा से उनके हाथ मुंह धुलवाते वक्त भी वो इसके सर पर खड़ी रहती। शिकार पर जाते तो उनके लिए ख़ास खाने तैयार करवाती, सीती परोती, चावलों में दम लगाती, उनके सामने निकाल कर रखती। उनके शिकार किए जानवरों को खुद मसाला लगाती, तलती, भाप देती। किसी मुलाजिम को उन्हें हाथ ना लगाने देती कि जैसे मुलाजिम ने शिकार किए जानवर को हाथ लगा लिया तो खाना नापाक हो जाएगा। सेवा करवाते 5 भाइयों को कभी खबर ही ना हुई कि प्यार से सेवा करने वाले को और कुछ ना सही, प्यार के 2 बोल तो दरकार होते ही हैं। कभी सर पर प्यार ना दिया, मुंह से 2 बोल चाहत के ना अदा हुए। वो इस बात से गाफिल रहे और शानो ये सोचकर खुद को तसल्ली देती रही कि जब गांव के सारे मर्द ही ऐसे हैं तो वो अपने भाइयों की सर्द मेहरी का शिकवा किससे कर सकती है। बल्कि उन्हें हर वक्त रौब और हथियारों से लैस देखकर शानो को उन पर मजीद फख्र होता। उनके हथियारों को वो ऐसे देखती जैसे लड़कियां अपने दाज के सामान को देखा करती हैं। ऐसे वक्तों में चौधराहन को अपने घर की खुशियों पर बड़ा नाज होता था। वो अल्लाह से उठते बैठते अपने घर की सालमियत की दुआएं मांगा करती, लेकिन चौधराहन की दुआओं में शायद किसी ख़ास अंसर की कमी रह गई थी। इसकी आरजू तो सच्ची थी, पर शायद रिक्कत में वो खुलूस ना था जो दुआ की कबूलियत के लिए दरकार होता है। जो सारे फल पर कड़वाहट छा गई। चौधराहन देखती ही रह गई और अनार उसकी आंखों के सामने सूखता चला गया। अकरम हमीद गांव के एक और वडेरे जागीरदार आरिफ हमीद का बेटा था। विलायत में पढ़ता था। सालों गुजरे, गांव वालों ने कभी उसकी शक्ल ना देखी। वो कैसा है, कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता है, किसी को इससे कोई सरोकार ना था।
خود چودراہن کو بھی بھلا وہ کہاں یاد تھا۔ ہاں، جب وہ پیدا ہوا تھا تو بڑا گورا چٹا تھا، اس کی ماں چودراہن کی سہیلی پروین جیسا۔ جب چودراہن 5,000 روپے چھوٹے گول مٹول سے اکرم کی گود میں ڈال رہی تھی تو تب اکرم کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آیا ضرور تھا کہ یہ بچہ جوان ہو کے بڑا سوہنا دکھے گا، اور چودراہن سوچنے لگی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی بیٹی دے دی تو خود منہ سے اس کا ہاتھ مانگتے بالکل بھی نہ جھجکوں گی۔ اللہ نے چودراہن کی سن لی، اسے ایک بیٹی دے دی شانو، لیکن وہ منہ سے اس کے لیے اکرم کا ہاتھ نہ مانگ سکی۔ شانو کی پیدائش ایسے الجھے جالوں میں ہوئی کہ اس کی بچپن کی سہیلی پروین 5 بیٹوں کے بعد اس کی پہلی بیٹی کا چہرہ دیکھنے بھی نہ آ سکی، نہ ہی منہ دیکھنے کا 5,000 واپس کر سکی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان جو بات پاری کے پانی کو لے کر شروع ہوئی تھی وہ بڑھتے بڑھتے قتل و غارت تک پہنچ گئی۔ پہلے کمی کمین مرے سو ان کے تاوان بھی آدھی بوری گندم پوری بوری گندم کے عوض ادا ہوتے رہے۔ بات جب زمینداروں کے گلوں تک پہنچی تو پورے گاؤں کو گویا آگ لگ گئی۔ جو بات باری پانی سے شروع ہوئی تھی وہ پانی بہتا رہا، اور اس پانی میں مل گیا بہت سا خون، سیراب ہو گیا غصہ، اکڑ، ضد اور انا۔ چودراہن اور پروین دونوں اپنے اپنے گھروں میں بند روتی رہیں۔ باہر مرد لڑتے رہے، سہلاپا چھوٹا، بہناپا بھی، اور جو رشتہ داری کرنے کا خواب تھا وہ بھی بھیانک لگنے لگا۔ خون خرابے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، لیکن رویے جوں کے توں رہے۔ دونوں گھرانے چکی کے پاٹوں کی طرح ایک جیسے تھے، جب آپس میں بجے تو کمی کمین پس گئے۔ اس چکی کی وزنی سیلوں کی کھنک سالوں کھنکتی رہی۔ چودراہن بھول بھی گئی کہ اس کی کوئی سہیلی پروین نام کی بھی تھی۔ مدتوں بعد شانو نے چودراہن کو یہ بات یاد کروائی۔ تیری کوئی سہیلی ہوتی تھی اماں، پروین نام کی، آج رخسانہ بتا رہی تھی۔ ہاں، ہنکارا بھرتے ہوئے چودراہن کو بھی جیسے یاد آیا۔ بڑا سونا ہے اس کا بیٹا، آج میلے پر دیکھا میں نے اس کو۔ شانو املی کھانے کا سا چٹخارا لیتے ہوئے بولی۔ ہاں چودراہن جی، اس وڈے کمار نے کیا بنایا ہے اسے، اور پھر کیا میٹھے آوے میں پکایا ہے، نہ وت کچا نہ کٹ پکا، ملازمہ بھی بولی، جس کے ساتھ ہی شانو میلے پر گئی تھی۔ چودراہن پتہ نہیں سانس کو اندر کھینچ رہی تھی یا باہر کر رہی تھی۔ سن کر وہ ایسے ساکت و جامد ہو گئی جیسے پہاڑ سے تراشی ہوئی ہو۔ جو ماضی میں سوچا تھا اسے یاد بھی نہ کر سکی، جو ذہن میں آیا اس کے زیر اثر اس کی آنکھیں عجیب صورت اختیار کر گئیں۔ شانو سے کچھ نہ کہہ سکی اور چپ کر گئی۔ مخملی پوٹلی پھل پر چڑھانے کے بجائے شاید چودراہن اپنی آنکھوں پر باندھ بیٹھی تھی، نہیں دیکھ رہی تھی کہ پھل پک گیا ہے، جو ڈال سے خود نہ اتارا تو نیچے گر جائے گا۔ اچھا ہوتا جو چودراہن اسے کچھ کہہ دیتی، سمجھا دیتی کہ بعض طوفانوں کو دور سے بھی نہیں دیکھتے، کہ ان کی وحشت پتھر کا کر دیتی ہے۔ تیز ہوا کی چماٹ کھانے کا کیا فائدہ بھلا؟ جو بات چودراہن اب سوچ بھی نہ سکتی تھی وہ شانو کر گزری۔ دوسری ملاقات کب ہوئی، تیسری کب ہوئی، کچھ خبر نہ ہو سکی۔ خبر تب ہوئی جب شانو چپ اور چارپائی دونوں سے جا لگی۔ وہ بیمار بھی ہو سکتی ہے، چودراہن نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایسے میں جب کہ وہ چارپائی سے جا لگی تھی فکر مند کیوں نہ ہوتی؟ ملازمہ نے ہی پھر اپنے لب کھولے۔ چودراہن کانپ گئی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اس کا شوہر شانو کا باپ پروین اور اس کے شوہر کے خلاف بولا کرتا تھا۔ کچھ تو اس جنم جلی شانو نے بھی سنا ہوتا۔ کیا کر لیا تو نے شانو، یہ کیا کر لیا تو نے؟ چودراہن نے اس کے پاس جا کر دہائی دی۔ شانو کو خود بھی اندازہ نہ تھا کہ اس نے جنگلی چھوٹی مکھیوں کے گھگے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ بھائیوں کے ہتھیار دیکھتے دیکھتے وہ یہ کیوں بھول گئی کہ یہ ہتھیار بھائیوں نے نمائش کے لیے نہیں رکھے ہوئے، وہ ان کو اس فخر سے چلاتے ہیں جن میں لڑکیاں اٹھا لینے جیسا گھمنڈ ہوتا ہے۔ بول شانو، کیوں دشمنوں کے گھر ان کا دودھ گرا آئی ہے؟ میرا تو پلو خراب ہو جائے گا صاف کرتے کرتے۔ میں تو خود نہ جان سکی ماں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، پر تجھے تو کوئی واسطہ نہیں دیتی، پھر تو کیوں ہلکان ہوتی ہے؟ چند دنوں کا تاپ ہی سمجھ لے۔ پر محبت بخار تھوڑی تھا جو چڑھتا اور پھر اتر جاتا۔ محبت تو وہ جان لیوا زہر ہے جس کا تریاق ہو بھی جائے تو جسم میں کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ بات سارے گھر میں پھیل گئی۔
बहुत से दिन तो मौसमी बुखार का बहाना करते गुजरे। फिर रफ्ता रफ्ता गंदुम के घुन तक सभी जा पहुंचे। पांचों भाइयों ने माँ की खबर ली। कौन है वो? पांचों की भड़क फायर की तरह गूंजी। चौधराहन और गूंगी हो गई। क्या बोलती? झूठ वो बोल न सकती थी और सच बताने की हिम्मत खौफ के आटे में घुल मिल गई थी। चौधराहन तंदूर की राख की मानिंद ही तो हो चुकी थी, जिसमें ना अब तपिश थी और ना ही चिंगारी। अकरम, परवीन का पुत्र। बड़ी देर, जैसे सालों बाद चौधराहन ने कहा। पांचों ने सुना, एक दूजे को देखा, आंखें चढ़ी, नथने फूले, माथे गुस्से से तेवरा गए और फिर सभी खामोश हो गए, जैसे अंदर ही अंदर कोई फैसला हो गया हो। ठीक है, ख़त्म कर देते हैं उसे। पता नहीं कितने कमियों के बदले अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा शिराज अपनी बंदूक ज़मीन पर मारकर बोला, जैसे अब फैसला हो गया हो और कोई इस पर एतराज़ करने की एहलियत ना रखता हो। नहीं वड्डे चौधरी, नहीं, ऐसा नहीं करना। दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है। नाराज़ी चाहे सदियों चले। चौधराहन ने रोब और बड़ेपन से शिराज से कहा। बेवा हो जाने के बाद से वो अपने बड़े बेटे को ही वड्डा चौधरी कहती थी। ना तो फिर क्या करना है? रिश्ता करेगी तू वहाँ? वो गुस्से से चिल्लाया। मैं शानों को समझा दूंगी। चौधराहन बेबसी से बोली। उसे पता था शानों को समझाने से वो अपनी तकदीर का जबर तो सह लेगी, लेकिन सब्र नहीं कर सकेगी। ना, ये जुर्रत अकरम ने कर कैसे ली? वड्डा चौधरी मूंछों को मरोड़ देते हुए बोला। उससे आज तक कोई शिकार नहीं बच सका था। वो निशाना लगाने का बहुत माहिर था। अब उसके घर पर किसी ने निशाना लगाया था तो वो ताव कैसे ना खाता। तुझे समझाया था अम्मा कि अब वो जवान हो गई है, निगाह रख उस पर तुझे तो उसके जवान होने की पक्की खबर ही चाहिए थी ना। वड्डे चौधरी से छोटे वाला गुस्से से बोलता चला गया। उसे कह भूल जाए उसे। तीसरे वाले ने भी हाँक लगाई। जिंदा देखना चाहती है तो दोबारा नाम भी ना ले उसका। चौथा बोला, अकरम को तो हम निबड़ लेंगे। सबसे छोटे वाला क्यों चुप रहता? चौधराहन बेचारी हवेली में उलझी एक सीधी सादी औरत थी। उसकी सारी जिंदगी गांव की लड़कियों की शादियां करवाते, उनके दाज बनाते, उनकी माओं के मसले सुलझाते गुजरी थी। ये सीधी सादी कठपुतली समझ ही न सकी कि बेटों के गुस्से के पसे पर्दा क्या है। भाइयों को अकरम से रिश्तेदारी करने में कुछ ऐसी भी खार नहीं थी जितनी तब उन्हें जायदाद के बंटवारे की चढ़ी थी। जो शानो बड़ी हुई थी तो वो कौन सा छोटे रह गए थे। उनका बाप बारी के पानी पर लड़ा था और ऐसा लड़ा था कि अभी तक गांव के कितने ही घर यतीम और बिना वली के जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी रगों में उसी बाप का खून था। वो अब कतरे कतरे पर भी लड़ने लगे थे। मुरब्बों में मुरब्बे मिलाते वो अब मरलों से भी दिल हार बैठे थे। पांचों बारी के पानी पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ भी चुके थे। जायदाद के बंटवारे पर तो वो सब जंगे भी लड़ सकते थे। और अब समझा देना उसे कि हवेली की बात गाँव में ना फैले। मुलाजमों के भी मुंह बंद कर देना। चौधराहन ने शानों को समझा दिया। सबके मुंह बंद कर दिए, लेकिन फिर भी बात पूरे गांव में फैल गई। अकरम और शानो, दो नाम कपास के रुएं की तरह चारों तरफ फट गए। पुरानी रुई धनकी गई, उन पर नए अस्तर चढ़े, लेकिन शानो चारपाई से ना उठ सकी। चौधराहन ने दूध पिया है कि नहीं, उसे कोई परवाह नहीं। भाइयों के काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हर चीज से गाफिल हो गई। क्या तुझे इसीलिए जन्म दिया था मैंने शानो? मेरे दर्द ज़ेह की तकलीफ का ये बदल दे रही है तू मुझे। मजबूर माँ बेटी के आगे अपनी इस तकलीफ की आड़ बनाकर खड़ी थी, जो दुनिया की सारी माएँ ही झेलती हैं। ना झेली झेलने के लिए दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती हैं। खामोशी से दर्द ही तो बर्दाश्त करती जाती हूँ अम्मा। क्या तुझसे कोई शिकवा किया कि मुझे वो ला दे? भाइयों से ज़्यादा अजीज नहीं है वो मुझे। फिर चारपाई से क्यों लगती जाती है बदबख्ते? क्या करूं अम्मा, दिल को लगी है, चारपाई को तो लगना ही है ना। कुछ सोच लें चौधराहन जी, कहीं कहीं कब्र को ही ना जा लगे। किसी मुलाजमा ने डरते डरते कहा। चौधराहन उसका मुंह नोच लेती, जो वो खुद भी यही ना देख रही होती तो। कुछ उपाय करो वड्डे चौधरी। वो मुंह से तो कुछ नहीं कहती, मगर अंदर ही अंदर मरती जाती है। वड्डे चौधरी ने हस्बे आदत मूंछों को मरोड़ दिया। नजरें दूर किसी गैर मरई चीज पर ऐसे गाड़ दी जैसे वो अक्सर अपने उस शिकार को देखा करता था जिस पर इसने फायर करना होता था। सुलह कर लेते हैं अम्मा फिर हम इन लोगों से, शिराज ने कहा। चौधराहन हैरत से वड्डे चौधरी को देखने लगी। ओ कर लेते हैं रिश्तेदारी, फिर सुकून हो जाएगा गांव में भी, तुझे भी और तेरी बेटी को भी। शिराज ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा।
चौधराहन ना समझ सकी कि क्या हो रहा है। वो तो अपनी हम नस्ल बेटी को ना जान सकी थी, मुखालिफ जिन्स के इरादे कैसे जानती। दोस्तों, ये था नॉवेल सुर्ख आंधी का पहला हिस्सा। सुर्ख आंधी का दूसरा और आखिरी हिस्सा आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।